ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. Good morning all. Embrace the beauty of each passing year, for in its chapters we find stories that make our journey truly remarkable. We have all gathered here in the atmosphere of Bengaluru to celebrate the remarkable journey over 8 years. We welcome you all to the SELCO's annual day celebration. Let's begin the program with a captivating video that showcases SELCO's journey and the impact it has created. Was another year of significant progress for SELCO towards realizing an ambitious vision. (2022-23) was another year of significant progress for SELCO, realizing an ambitious vision for sustainable energy access and setting the standard for performance. 2022-23 was another year of significant progress for SELCO towards realizing an ambitious vision and setting the standard for performance, fiscal stewardship, and best practices to catalyze progress in the community. In all geographies, we achieved progress in high-impact projects related to health, education, livelihoods, financial inclusion, leading to overall improvement in the quality of life.
We are stronger today than we were even a year ago. %63% of the revenue came from systems financed by bank and MFIs. This continues to be a special focus to reach out to the most vulnerable section of the society, creating long-term assets. Women Energy Associates have been playing an important role to reach out to a wider field, and their contribution has been imperative. The focus on having more women employees continues this year. We have now more women colleagues in sales and administration in the energy centers. Over the years, SELCO has established demonstration cum training centers. This year, we have seen good footfall from various communities, organizations, and individuals interested to learn about potential and opportunities. The newly formed consultancy department has successfully contributed to impactful projects. The department has grown from strength to strength by leveraging 27 years of SELCO's expertise to provide advisory support in the identification of issues, data analysis, and the development and implementation of solutions in the decentralized renewable energy sector. SELCO has created an Android-based app on the open source ERP Next platform to automate the manual process for the customer support executives. We listen to the learn, solve problems, and try as we continue to develop and grow. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ was another year of significant progress for SELCO. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಇದ್ಯಾಗ್ಬೇಕು गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवाय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्राते गुरुपादकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ.
ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನ ಹಾಡಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನ ಹಾಡಲು ತೆರೆದಂತಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೀವನದ 100 ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಜೀವನದ 100 ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಮುನಿಸೇತಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಹೊಸಬಾಳ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವೀದಿನ ನಿಂತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಿ ಮನ ಹೊಸಬಾಳ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವೀದಿನ ನಿಂತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಿ ಮನ ವಾಗರ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ವಾಗರ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಜೀವನ ಪಾವನ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಠಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಸನ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೌದು. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಸನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Thank you. Thank you, sir. Now we request Sri General Manager to formally welcome everyone present here. This song written by Subbai Chakodi. So attention of our Bihar and other SELCO Foundation colleagues. This song sung by our Santosh. Santosh is from our Hassan branch, technician, sales executive. Yeah. This song written by Subrai Chakkadi, a veteran poet. He is from Livelihood branch and he is our proud customer. Now we request Sri Panikumar Rao, our General Manager, to formally welcome everyone present here. ಸೆಲ್ಕೋ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ. So thank you Harish sir, Mohan sir and everybody. So first of all I like to thank Harish sir for coming here, and actually he is the one who founded SELCO and it is really nice. We are in our 28th year, and first thanks to Harish sir and then to everybody else. All of us are a family. So thank you Harish sir for coming here, for actually founding this company and taking it so far, and I'm sure then second to Mohan sir also for our CEO who has basically led us so far, led us through the COVID, and now we are actually last year our results have been very good. We crossed 100 crores turnover. So thanks to everybody and also to Mohan sir. Then I would like to thank a special guest, Mr. Suresh Avalki, who is our first employee. Harish sir, Mohan sir, maybe you can correct me. Our first installation was I think in Puttur, but Suresh sir was our first employee. First installation done by Harish sir. Harish sir himself. Mission of the company. And next, I would like to invite Jagdish Pai sir, who was our GM. I think everybody else will. You are able to hear? So one interesting fact about Jagdish Pai sir, which I came to know, I don't know whether I should be saying it or not. It seems Jagdish Pai sir was the one who interviewed Mohan sir. So it's, and both their bonding. And next I would like to invite and thank Sudhir Kulkarni sir. He also retired recently. And also Mr. Radhakrishna sir. He is also a retired employee, so it's really fortunate for all of us to get so many people accompanying us and learning from them and getting to know them. It's really our pleasure. Then I would like to invite, basically I would like to thank and invite other SELCO India employees with the region, Mr. Guru Prakash sir, Sudhir sir, and also all the branches. We have I think 37 branches in Karnataka, so all the Karnataka branches namdi swagata. Then all the three material labs, the Dharwad material lab, Manipal and Bangalore material lab. So thank you all for joining. Similarly, the other non-state branches, so Maharashtra branch, Bihar branch, Tamil Nadu, Andhra, and Kerala branch. So Bihar, Maharashtra, सबको मेरा स्वागत, नमस्ते. మీకు అందరికీ స్వాగతం. Thank you for joining. And then after the
I can understand. Let me think. Vanakkam. We are already giving them. So, Tamil Nadu branch Vanakkam. And also now we have our biggest partner, our biggest friend, or you can say brother, SELCO Foundation. So I would like to first of all invite Joby sir. Not brother, sister. And sir, one word in Malayali, sir. Welcoming everybody. Swagatam. And to everybody else, in fact, actually, one thing which I liked SELCO Foundation, yesterday they were working, so till about 7 o'clock they were in office, and then after that they started, all of them, and they reached some sorry, departments from CSR to admin to consulting projects and all my accounts team. So all of you welcome. So I hope all of you have a great day ahead, and looking forward to interacting with all of you and learning from all of you and spending a great day ahead. Thank you. From our colleagues. Yes. Our youngest guest. Shivkumar, Nimmagala? Bagalkot. Come. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು? ನಿತಿನ್. Very good. Thank you, sir. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದಂಥ GM ಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. We request to Ms. Sindhu to welcome Dr. Harisante with a flower. Now we request to Manjunath Harpal to welcome Sriman sir with a flower. We request to Mr. Dhanraj to welcome Joey sir. Now we request to Ms. Rama madam to welcome Shri Pani sir with a flower. Rama. Pani sir. We request to Dhanraj to welcome Shri Jagdish Pai sir with a flower.
ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುಧೀರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಸಾವಳ್ಗೆ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಜೀತರ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ಸರ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುರಭಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. We would request all the dignitaries to start the annual day. Session ಆಗೋಯ್ತು. ಧ್ಯೇಯ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Now we welcome Shri Vinayak Hegde sir and his team to share with us about SELCO work in developing livelihoods.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಲ್ಕೋದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗುವಾಗ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗುವಾಗ ಅದಷ್ಟು ತುಂಬ ಪೇನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಆ ಪೇನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೇನ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಪೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಲಿಸುವಂಥ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಂಥ DC ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಂತರ ಅವರೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸುಮಾರು 10,000 ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 10,000 ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ 10,000 ಸುಮಾರು 5,000 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳು ಇದೆ. ಆ 5,000 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳು ನಾವು ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿದೆ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಅದೇನು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, 2-3 ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ದಾಟಿ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು 5,000 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅತ್ಯಂತ ಅದು ನಮಗೀಗ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುಮಾರು 175 ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ 50,000 ಆಗುವಾಗ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ PMFME ಇರ್ಬೋದು, PMEGP ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಗಳೇನಿದೆ ಸೆಲ್ಕೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಇನೋವೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ದೂರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತಂಗ ಬೋದು ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ, 50 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋದ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೀಮಿನ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ನವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕುಶಾಲನಗರದ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು, ಇವರು ಕುಮಟಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಏನು ನಾವು ಸಹೋದ್ಯೋಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು 50,000ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 50,000 ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Shri Vinayak sir and team for the presentation. We now request Ms. Lavanya and Shri Sachindra to present the team with a token of appreciation. Sir, stage ಮೇಲೆ Thank you, Vinayak sir and team for the presentation. Okay. We call upon Shri Prasad sir and his team to share insight on SELCO's work and initiatives in the field of education. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ವಿನ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ.
ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕೊರತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪವರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನೀಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 25-30 ಇದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಾಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಾಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ 3,500 ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಾಗ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 2nd PU ತನಕ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಜರಾತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಳಿತಿದೆ. ಅಂದರೆ 60 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು 100 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. 10 ಶಾಲೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು 25 ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ 36 ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈಗ ಅದು 96 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನಾವು ಈ ಥರ 1000 ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಖಾಲಿ ಈ ಶಾಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SDM ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದರೆ ರೋಟ್ರಿ, ಲಯನ್ಸ್, ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಶಾಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಕೋವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ PUC ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳುಗಳು PUCಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SLCಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಜನರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ರನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗಲೇ 500 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2023-25 ಕೂಡ
ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,00,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು LFP ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 5,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನೋಡದಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5,000 ಮನೆಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ CSR ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಅವರ ಅನುದಾನದಿಂದ 5,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 1,00,000ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ತುಂಬ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಡ್ ಐಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೀಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಗುರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು 1,000 ಶಾಲೆಯನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು 5,00,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 2023ರಿಂದ 2025 ತನಕ 15 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತಂದು ಅವಳು ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೈಟಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1995 ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 500 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸೌರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಇಂಧನದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಾಲಾ ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸುಮಾರು 178 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲವಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನವೀನ್ ಅವರು. ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಸನ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಜೇಶ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. PPT ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನರಸಿಂಹ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Prasad sir and team, for the presentation. We now request Ms. Kumoda and Shri Suresh Nayak to present a team with a token of appreciation. We invite Shri sir and team to present SELCO's work in the healthcare sector. Praveen Vai sir. ಪ್ರವೀಣ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ. We invite Shri Ringa sir and team to present SELCO's work in the healthcare sector. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಹೆಲ್ತು, ನಾವು ಸೆಲ್ಕೋದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಡಾಪ್ಷಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಇವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಕೋದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋದ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಬಿಹಾರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6 ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 600 ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 257 ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಟೋಟಲ್ 112 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯೋಗ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 112 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲಿವರಿಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೈಟ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಮತ್ತು ILR ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ 24 ತಾಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 15,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಕೋದ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ 600 ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು 15,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 104 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 104 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು PHC ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 97 ಟನ್ನನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲಿ 2.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 650 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಪ್ನೂರು ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜಳ್ಳಿನ 2 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ KB ಅವರು ಬಂದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಾವು 3 ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಸರ್. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Shri Elalinga sir and team for the presentation. Now we request Ms. Chandrakala N and Shri Gurumurthy Egde to present the team with a token of appreciation. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಂಡದವರು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. We call upon Shri Manjunath Bhagwat sir and team share insights on SELCO's work and partnership with institutions. ಆದಿದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾಸ್ಕರ ದಿವಾಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಕಾಣುವಾಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಫಿಯ ನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅವರೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಫೋರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಕೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು SDG 7 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು NGOಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ NGO ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGOಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಸೆಲ್ಕೋದಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಫಾರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೈ 2030 ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಾಗಿ, ಆರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CSR ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಓವರಾಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hello everybody. So whatever I'm going to tell here, no, na illi ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ, it is something that all of us are doing. It is not that this team is doing ಅಂತಲ್ಲ. This is what we are doing. See, when we go to an institutional ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, they look at us as a solution provider. They are not thinking us that ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್
ಎಷ್ಟೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಹೌ ಡು ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್. ನಾವು ಮಾಡುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ರೈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ಯಾನಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜನರೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ of this generation, what will be the units that we can save, and what is the return of investment that the end user is doing. So that kind of approach idagಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Solution we have to suggest. Secondly, site survey ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, if it is a small institution, what we can do is we can see the number of loads. But what we are trying to understand more is, now ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು, we have adopted new methods of doing site survey in the last 1 year, where we are using different types of RMS before installation to do a load profile of the institution. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ OPD. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. Then see, as I already told, like, people come to us for solutions. Another thing what we are trying to do is, how do we bring in better energy storage solutions. Andre ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, is the battery working fine, is the battery optimal? Because esto institutions, they realize that battery is a recurring cost, like I have to spend again after 3 years, after 4 years. So how do we know that the battery is working properly? What better can we do there? That is something that is happening. And of course, product and pricing is something which all of us are very much, when we are in the market, we have to be very sure of it. So we are trying to talk to different types of vendors. In fact, we have already, some of our colleagues, all of us have taken some kind of initiative to visit different types of vendors in the last 2 weeks. In the market, how well we can do, that is all happening. And of course, reporting and monitoring, which lot of stress is there. We are using RMSs to see how better we can generate time reports. What is the information in the report? What kind of generation is happening? All those things are there. And the other important plan that I have to highlight when we talk about institutions is customized service plans. Like service plan ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ 15 days. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ USP ಆಫ್ ಆರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕೇಟರ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರ್ SELCO strength is that. So these are some of the things that we are doing for institutions, which we have taken up in the last 1.5 years. And other types of things which are happening is, there are, like, for example, Canara Bank called us last year. They told us, boss, we want to install solar solutions in our 6 apartments. Can you suggest us how to do? That was the problem statement that they gave us. So they look at us, and we consult people on how to do a solution, what is the better way to do a solution. And I want to highlight here that for the kind of work we have done, of course, we didn't get lot of revenue from that project, but Canara Bank has installed one in Kengeri in their apartments, like staff apartment of, I think around 25-30 floor building. So they have put up a solution there where we have consulted, we have tested the material, we have tested the installation, like the project has been signed off by SELCO. So that kind of work we are doing. And secondly, other thing which is coming up is, many corporates or institutions ask us for ESG. What can I do for my ESG, environment sustainability, right? That is something that we have to gear up. And also, I think we have got lot of skill within the organization to develop some kind of curriculum for students and institutes. When we are looking at institutes, that is something where we'll need to improve. And other ancillary services like water management, sewage management, we get asked for all of these solutions. So maybe immediately we don't have all those things. So if we can get that kind of skill set, that would be helpful. So that is something that we wanted to tell. And of course, we have, many of you, we are working with several governments, state governments in West Bengal, in Goa,
of course Karnataka, wherein they are asking us for a state level plan. What can be done for the entire state? So these are some of the work which is happening at an institutional level, apart from all the other projects which our colleagues have already told, because even your RMB is institution, even your school is an institution. So that is something we all do on a regular basis. But I just wanted to highlight some other things that we are doing as part of the institutional outreach. So that is the thing for us. That is the content. And you might ask why two banners are same. The printer goofed it up. We had two banners, but then he printed the same thing again. So we had to print the same thing. So I just want to tell why have we two banners of similar design. Okay, and I thank Saurav and Amol for helping us in putting up all the information. Thank you. Thank you, Manjunath Bhagwat sir and team for the presentation. We now request Ms. Rajeshwari and Shri Sanjit Rai to present the team with a token of appreciation. Now we request Shri Sukumar sir and team to present SELCO's work in developing model villages. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್, ನೀರಜ್ ಬಿಹಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಜಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಮ್ಮದು ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬಿಹಾರ ಟೀಮು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಟೀಮಿಂದ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಬಿಹಾರ ಟೀಮಿಂದ. ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ MMLC ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಟೀಮ್ನವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 4 ಟೀಮ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು 2008 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ಇಯರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 2008-9 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ.
ಆದರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು 100% ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಕು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಜುಕೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ಲು ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆಗದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಕು ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ತಲುಪೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 100% ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು PSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, CHC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಊರಿನವರಿಗೂ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಲ ಕಸುಬುಗಳೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಸೆಲ್ಕೋ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾವುದೇ CSR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಥರ ನಾವು ಏನೇನು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ ವಿಲೇಜಿಗೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಲೇಜ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರಂಗೆ ಈ ಬಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ರಿಂದ 5 ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 100% ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir and team for the presentation. We now request Ms. Purvi Bhatt and Shri Raviraj Nayak to present a team with a token of appreciation. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೆ. ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಪೆಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Now we invite Shri Panikumar sir and team to share insight of SELCO's accounting and financing. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅವರ ತಂಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. So, Yalladri Namaskara once again. Now I am there as Accounts and Finance team. So first I'll introduce Accounts and Finance team. If you see, we have a mix of old and new, so regular accounts, and to serve all of you in terms of your regular salary, your regular reimbursements, the S&I commission, all the vendor payments, all statutory payments, etc. are handled by these 5 people, ably supported by a total, I think we have around 15 people. So, let me start with Purnima Madam first. So Purnima Madam handles all the statutory payments from regular GST to your PF and PSI contributions to all the income tax, everything. She has joined in 2004. So she is one of the Then next is Kala Madam, Chandrakala Madam. I think all of you must be knowing. She is the one who handles all the funds, ensures that we get salary on time, we get all S&I commission on the 1st or the 10th, everything. And she regularly runs to Mohan sir or me, funds not there, funds there, vendor payments, days due, we are missing the MSM deadline, what to do. So she regularly tracks that and ensures that. So far, let me tell you on the positive part, so far we have never missed any deadline, we have never missed any vendor payments. Of regulatory also. And Pradyumna has joined about 4 he started accountant, so all regulatory reporting, balance sheet, profit and loss, trial balance, cash flow, and also the internal audit, both the external that we have, all the interfaces and everything. And finally, the branches will be knowing Bharat, Pushpa and his team, because probably your point persons for any problem. ERP, this is not working, please correct this, please correct that. I have done this mistake. So Bharat and his team are there for and I think they also started visiting the branches. They will be visiting all of you to understand your problems are, how to help better, and how all of us can work together. So this is the and finally, sorry, Jnana Madam. Jnana Madam, almost all of you must be knowing. So she has dual or probably several roles. She is also part of internal audit team. In addition, she is the custodian of our money. So any debtors are there, you will get the mail. Today some debtor is there, tomorrow immediately you will get a mail that this is there. So she handles all that. So that is the way thoroughly she does it. I can get mails from her around 12 in the midnight, 2 in the midnight. So really, it's really hats off to you, madam, for that. So this is overall the finance, accounts and finance team. Now I hand it over to Pradyumna to explain and take us through the banners that he has prepared.
Good morning, everyone. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. I want everybody to resonate with me, whatever the topics I'm telling, I like to keep it as simple as possible. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ERPಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ERPಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಈ ಆಡಿಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ಬಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಎನಿವೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸಲ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ GST ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ changes or kind of a revolution we can, not revolution would be a strong word, but what kind of changes we can bring in the accounting. Even though accounting will be a very simple part where we can bring the changes, which I think most of all of you might think that way, but digitizing is automating and becoming paperless is something we have given more importance this time. Like even a small procedures like in everyday ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲೈಕ್ ಬೀಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೂ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ERPಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಡಿಟನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿಯೇ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಡಿಟನ್ನು ಕೇವಲ ಫಿನಾನ್ಸಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಡದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಡಿಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿದೆಯೇ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಈ ಟೈಪಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಈ ಸಲದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಜಿಂಗ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ. ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಟಾ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಏಜಿಂಗನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅದು
ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬುಕ್ ಕೀಪರ್ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ಆಗೋ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವವ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಬುಕ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡುವವರು ಬೇಡ, ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ OA ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ 2 ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ they should be able to read the balance sheet of that company and able to tell where we stand as of now. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಾದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಅಕೌಂಟ್ 66 ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಹಾಗೆ 66 ಜನ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ 66 ಜನರು ಸೇಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಟೈಪಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I would like to continue on this. We just closed our balance sheet and profit and loss account for 22-23. So I wanted to give all of you brief about the numbers. So in terms of revenues, we have crossed 100 crores for the first time. So last year we did 21-22, we did 99.5, just slightly less than 100 in terms of. So this year, as in 22-23, we did 116 crores of revenue, and our expenses was about 113 crores. So our revenues grew by about 16%, expenses grew about 14%. So we did well in terms of in 22-23 with respect to 21-22. Similarly, on the asset side, our total assets, it crossed 50 crores probably for the first time. It was just slightly less than 50, so now we are at 52.78 crores. I'll just go past. If you have any questions or anything, please, I'm there full day. You can ask any one of us. And so I would also like to call upon my HR colleagues and also tell about the number of employees and what the kind of thing they are managing. So Ramya madam and Vedugopal sir, either you can stand or just come here. So this is the number. So just imagine 638 number of people are being managed by just 2 people. So in terms of salary, in terms of appointment letters, in terms of any issues, in terms of interviews, everything just people sitting in one in Bangalore and one in Manipal. So this is the general trend of the number of employees. We have slightly gone down on 31st March. So as of now we have 638. One more thing I would like to highlight from an HR or from an overall company policy point of view. All of you might be knowing that minimum salary or the minimum wages that is stipulated across various states, various cities. So I'm just explaining this in terms of Bangalore's minimum wages stipulation is highest among all the other branches, all the other states that we have. But we don't discriminate in terms of paying a salary in Bangalore versus paying a salary in Bihar or in Maharashtra. Among Bihar, Maharashtra, Bangalore, other cities in Karnataka, Bangalore is the highest, and we follow Bangalore, be it for the Bangalore-based employee or the Bihar-based employee or the Maharashtra-based employee. This is something which I want to commend the HR team and also Mohan sir and Hari sir for following it up right on
has been our principle right from the start. SELCO was wanted. And some of you, if you see the initial class, if you saw the initial video, the number of installations that we did, number of lives that we have affected, etc., was shown in the video. We just wanted to give you this in greater detail. So basically, if you see, this is the total basic energy, 23,000 has gone to 27,000. This is last year 21-22 figure. This is 22-23 figure. So number of livelihoods have gone up. This thing, number of basic energy has gone up. Number of livelihood is 2194. This has gone to 2,700. So we continue to make an impact. Please focus. Please increase. So that's all from my side. Any questions on anything or anything you want to add? Thank you, Pani Kumar sir and team for the presentation. Now request Ms. Mahadevi Deshpande and Ms. Soumya to present the team with a token. Panikumar Rao. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ, ದಿ 21-22ದಲ್ಲಿ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ 99.55, 22ಗೆ 116. ರೆವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಅದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಆದರೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ದೇನಂದರೆ 98.5ದಿಂದ 113-144 ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 14.5% ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 16.5% ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14.5% ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂದರೆ 2% ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿನ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಜನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 2% 600 ಜನರ 365 ದಿನದ ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ 2% ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿಯ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ SELCO and CSR ಅಮೋಘ್ ಮತ್ತೊಂಡ. Now we request Shri Amogh sir and team to present on SELCO. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್. Good morning to all. English, Hindi, Marathi, because the east, west, south, and also North India. So I'll just introduce you the team. Mr. Prakash, who is from Ballari, but however he is representing the Andhra and Telangana branches. Mr. Shankar, who is from Tamil Nadu, representing the South India.
of course, Mr. Naveen from the Davangere branch, Mr. Bhulanath from Bihar, and Chandrakala madam representing the logistics and material lab department. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಐಡಿಯಾಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಫಿಲಂಥ್ರಫಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ very popular. CSR has now come up as one of the biggest pie at this point in time in the sector. So last year ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ CSR ಖರ್ಚಾಗಿದೆ in our country, and which is slated to reach 50,000 crores in coming by 2030, next 5 years. So CSR is also one of the bigger kind of financial support or resource support for good work that has to be done in the country. So however, there's a lot of philosophical changes also happening. So CSR is no more charity. CSR is no more only distribution of bags, distribution of food. So that is important. However, what has come up also is the word which is called as CSV. So CSR, if you all know, the full form is corporate social responsibility. However, CSV is creating shared value. So while people say that business can be only done by making a lot of profits, but now they are also saying that we also want to create value that can be shared with the community. So CSV is an idea which people are trying to do. How can that be done? So SELCO being one of the leaders in sector, we have also asked as to how do we create shared value by corporate social responsibility. So how do we do that? At CSR team, what we are doing is the 4 preambles or the 4 main points. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಏನು? ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಆಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೊಸತನ ಯಾವುದು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲಿ CSR ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ನೀಡ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಚಾರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು at one platform we have to come together and then try to converge. And this convergence can be done through existing governmental setup, governmental schemes are there. For example, Sir has excellent work in terms of PMFME and PMEGP last year. All branches, not only Vinayak Sir, but all branches who have done in Karnataka. Now we are trying to replicate the same with Mr. Shankar in Tamil Nadu. भोलानाथ जी के साथ हम इसको बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं. Similarly, Sir has given a problem statements where such schemes can be along with PMAY. So PMEGP and PMFME which are livelihood based. PMAY में ऐसा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट और कुछ NGOs घर बना के दे रहे हैं और इन घरों पे can we put solar, in terms of solar को क्या हम में उसको अटैच करके क्या हम इनको दे सकते हैं. तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स को, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल जो पैसा अवेलेबल है उसको कैसे हम लोग जोड़ के इफ वी कैन मेक लार्जर इम्पैक्ट. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद कन्वर्जन. इंक्लूसिविटी में तो व्हाइल वी आर लुकिंग एट इकोनॉमिकली पुअर एंड सोशली बैकवर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटीज, वी आर ऑल्सो नॉट leaving behind senior citizens, old age, physically challenged. So these groups of people are also part of all of our CSR proposal that we are trying to do. And scalability, most important. So while we are creating this sustainable business models, ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲ 50 ಜನ ಇಲ್ಲ 500 ಜನ ಈ ಥರಕ್ಕಿಲ್ಲ. This has to be scaled at a state level or at a national level. For example, if Shankar is something doing in Tamil Nadu, how can Mr. Naveen from
they can learn from the same thing. If Prakash is doing something new in Anantapur, how can Bholanath ji learn in Bihar, or vice versa? So this is what we are in all our meetings. What we are trying to do is we are trying to present case studies which is being done in different and how we can scale up. If Shankar ji is able to do it in 5 in Tamil Nadu, how can that be done 25 in Bihar? And fortunately now we have partners across these sectors. Initially, most of those partners would be in Karnataka, but however, we are having so this is about the philosophical, or you can say the concept level. Now, what is the team trying to do? So while we were having the presentation meeting for this presentation, मैंने सबको पूछा ना ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭೋಲಾನಾಥ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು they are financially dependent on their kith and kin, and a lot of them are then sent to the old age homes. And in old age homes, especially in Vaishali district, which is one of the aspirational district, it is between Muzaffarpur and Patna, there are a lot of old people who are living in almost shambles. वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे नहीं है, और लाइट और फैन आज भी, जैसे ठंडियों में जो है सोलर वाटर हीटर की ज़रूरत पड़ती है और गर्मियों में फैन नहीं चल रहा है. तो भोलानाथ जी हैज़ आइडेंटिफाइड 5 ओल्ड एज होम्स in the district of Bihar. Similarly, Mr. Shankar, who in Virudanagar is again an aspiration district, and he has good contacts with KVIC, NABARD, and all of these institutions, and he wants to use CSR as a catalyst to unlock finance through different schemes in the Virudanagar district of Tamil Nadu. And Anantapur से Prakash जो है, Anantapur is a district where a lot of FPOs, a lot of VOs are very mature kind of these group of people are there which can take up these solutions very fast and give us good results. And so Mr. Prakash wants to scale it in the Anantapur district. Finally, of course, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ CSRಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CSR ಫೆಬ್ರವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇವಾಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬೇಕು, ಮಾರ್ಚ್ 31ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜರ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ and also at the end, before I give the mic to all those people, while SELCO India is a private limited company and we do require revenues, we also are a social enterprise. So we have, while all of this work can be done, but there are a lot of other players, other NGOs who were once upon a time, doing this kind of not much of innovation. They come to us and they want to replicate our proposals. So we are also helping them in writing proposals, and if those projects click, some of them may come to SELCO India, some of them may not come to SELCO India. It may be a financial loss to us, but at a larger goal, we are happy because our work is at the end of the day getting replicated by different partners and different players in the game. Finally, of course, SELCO is CSR kelsakke. Two most important people are Mr. Joby sir from SELCO Foundation and Jagdish Bhai sir from Bharati Vikas Trust, without which their help, they give us a lot of guidance in how to get this proposal. I'll give this mic to Mr. Prakash to nim ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆಗಲೇ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು CSR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 1920 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗೇ ಇತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಅವರು CEO ಸಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪಾಟ್ರಿದು ನಾವು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅನಂತಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಚೈನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ CSR ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೊಗೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1-2-3 CSR ಇದೆ, ಒಂದು ಸುಜ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಶ್ಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 CSRನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದು, ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ 50% IT ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80% ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ 1-2 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳೊಮ್ಮೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದಾನಂತ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಂತಪುರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ, ಸೊ ಈ ತೆಲುಗು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ IT ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಮೋಘ್ ಸಾರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು CSR ಹೊಸ CSR ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಆದವರು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So, good morning to all. 2 years back, we have implemented 11 millet processing unit in Virudhunagar district in Tamil Nadu. Virudhunagar district is the aspiration district. But this year only international year of millets. But last 2 years back, we implemented 11 units. Basically, SELCO is forward thinking. 2 years back, implemented same project. Now we have developed 10 millet processing unit with PMFME scheme and bank finance. So another we want to develop more than 100 plus livelihood projects focusing all other Tamil Nadu districts. So thank you, sir. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 100 ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 100 ಜನ ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ LSK ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟಿ ಶಾಪ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ CSRನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. आप सभी को नमस्कार. CSR में किसी एक प्रोजेक्ट को चुनना और एक डिपार्टमेंट के थ्रू काम करना थोड़ा टफ है, और CSR हम सभी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं. फिर भी मुझे एक चूज़ करने को दिया तो मैंने ओल्ड एज होम को प्रेफर किया, क्योंकि पानी और जवानी तो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, पर जो बुढ़ापा आता है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए. क्योंकि जो वैसे लोग जो अपना रिसोर्स रिट्राइव करके नहीं रख पाते हैं और ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, शेल्टर होम में चले जाते हैं, उनके लिए हमें जब मैंने विज़िट किया तो पाया कि हमें कुछ करना चाहिए. सेल्को का जैसे भी है कि वी हैव टू सर्व अंडर प्रिविलेज्ड. सो जब मैंने विज़िट किया और सामाजिक सुरक्षा कमिश्नर से मिला तो कि हमें भी उनके लिए करना चाहिए. वहाँ पे उनके जो डे टू डे लाइफ के बारे में देखा और जाना तो पाया कि सोलर एनर्जी के माध्यम से हम उनके जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, और न केवल सिर्फ एनर्जी प्रोवाइडेशन बल्कि उसके साथ साथ कुछ लाइवलीहुड ऑप्शन भी जोड़ करके उनके माइंड को बिजी रख सकते हैं. एक बिजी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी को रिटेन कर सकता है. सो मैंने ये मॉडल चुना और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सेलेक्ट करके मैंने कॉन्फिडेंसली अमोघ जी को बोला कि नेक्स्ट 5 months 6 months हम लोग इसको काम करेंगे और डेफिनेटली वी विल गेट सम गुड CSR फॉर दिस. थैंक यू. Thank you, Amogh sir and team, for the presentation. We now request Ms. Sindhu and Shri Manjunath Harpal to present the team with a token of appreciation. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮೋಘ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ.
Now we have a award presentation for the best performing individuals, departments and branches. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಸರ್, ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಜೋಬಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ GM ಆಗಿರುವಂಥ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. We would welcome Shri Jobi sir on stage. ಸೂರ್ಯ ಜಗದ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆನ್ನುತ್ತದೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತು ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವೆಡೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಲ್ಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಕೇವಲ ಬೆಳಕು ಶಾಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಗ್ರಹಮಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪುಣಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಡಚೇತನಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯದು. ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಶಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈಗ ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಯ. ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳು ಅವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಳ್ಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಜಗನ್ನಾಥ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೆ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರ್ಶ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ದಿವ್ಯಕುಮಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ. ಇವರು ಫುಲ್ ಗುಟ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಗುಟ್ಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಕವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತರ ಕೇಳಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಆದರ್ಶ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಕುಮಾರಿ ಕುಶಾಲನಗರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇವರು 11 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಶಾಲನಗರ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮುಂದೆ ಆದರ್ಶ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಡುಪಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು SKDDP ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ NGOಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಿಣತರು. ಇವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆದರ್ಶ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಉಡುಪಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾನಂದ ಬಗಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಂದ ಬಗಲಿ NGO ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇರುವ ಇವರು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. SKDDP ಮತ್ತು ಇತರ NGOಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆದರ್ಶ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಹಾನಂದ ಬಗಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಆದರ್ಶ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಸೌರ ಘಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ವಿಶ್ವನಾಥರು ಹೋದರೆಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಂತೆ ಇಂಥ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಎನ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಎನ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ. ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಖೆಯ ರಜನಿಯವರು ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಸೌರ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಕೋವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಭಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ.
ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸೆಲ್ಕೋ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಇಪಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಣೆ ಬ್ರಾಂಚ್. ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೌದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ PSCಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶಾಖೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುವ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖೆಗಳು ಮಧುರೈ ಶಾಖೆ, ಹೌದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗಿರುವ ಸೆಲ್ಕೋದ ಹಳೆಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯು 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮಿಲೆಟ್ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಧುರೈ ಶಾಖೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ 20 ಮಿಲೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಬ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶಿರ್ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಸೋಲಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೌದು. ಇವರು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ NGOಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ
ಇವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು 2 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್. ಹೊಸ ಯುವ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿರುವ 17 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 6 ಕೋಟಿ 7 ಕೋಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸುಮಾರು 27 ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, 23 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು, 17 ತಾಲೂಕುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾರ್ಡು 7 ಕೋಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಬೆನ್ನೋವಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಕುಮಾರು? ಹಾಂ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಹುಡುಗಿನ? ಯಾರು? ಸೇಮ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರಂತ? ವಂದನಾ ಅಂತ. ವಂದನಾ ಕೇಳ್ತಾ? ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಂದನಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಅವರು. ಕಲಬುರಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೌದು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾ? ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಷಯಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕರವಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜುಬಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಉಷಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. So, I am welcoming Usha Rani Madam from Nest Education and Ashwin from Nest Education. Welcome, Madam. Welcome. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಹಾಗೂ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ನವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟು 116 crores ರವಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿನಾಯಕ್ ಇವತ್ತು 10,000 live completed from SELCO India, and it is a pride movement because nobody else has done it. And the next target is 50,000 for the next 3 years for the livelihood. Harish sir also saying another 50,000. I don't know, it's 50 plus 50 or is it 50? But it is a big challenge to livelihood for the next 3 years. 26 we wanted to achieve. I'm sure that we do that because that is the way we are functioning, and that is the way we created the systems which with all the support from all other stakeholders we could do that. And as everyone here knows that now everyone is looking us for. It is not just in the country or in Karnataka or in country, but the whole world is looking to SELCO for a solution, either in terms of health or in terms of livelihood or in terms of other areas. Where can we bring that solutions? Even I used to talk to the CSR teams also. Many of the CSR companies also saying that they wanted to work with the foundation or the SELCO India because how to do it differently. So that is the way everyone is looking. That is a big challenge. And we have set that mark, that bar is set now. How you can't come down. You have to go always on the higher side. So the foundation on the target is the next 5 years we have to do 25,000 health centers. Now we have already crossed, we are reaching nearly 3,000, 2,000 plus centers. And if you know the target of this year, December, Harish sir is here, I think he will explain 1,800 centers. In the next 3 months we have to complete 1,800 centers across Assam, Mizoram, Karnataka and a few other states. But it is a big target in the next 3 months. And we set the date as 1st December to complete that. So it's a big challenge for all the teams. If you know the livelihood, we have remarkably contributed in the agri-value chain, R&B, even in the built environment space, every areas. But then how to scale it in a larger area, which is that everyone is looking. So once again, I appreciate the effort of everyone, but at the same time it is a big challenge and we have to take that challenge forward. Thank you so much. Thank you, Jopi sir. Now we request to Ms. Surbi madam to share a presentation of SELCO Foundation works. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್.
ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಜೋಬಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ನಾವು ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಮಾತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು 25,000 ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗೆ 12 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕೀ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ UN ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ಕೂಲಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಝೋನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಲೂ ಝೋನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ WHO ಜೊತೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟು ಡೂ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ looked at solar power plus built environment integrated into that. So that's a big opportunity for us, because even NGOs that go to COP don't usually enter that blue zone space, but the fact that we can showcase some of the work that we have done and look at the health work not just as improving health outcomes, but building health systems such that heat stress adre, additional unexpected rainfall, all of these are climate related issues, but how can health systems become strengthened such that people's well-being can be ensured in the process of this. Inna ಒಂದು international level namgella gottu that India has been the has held the presidency for G20 this year. ಆ G20 presidency ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು legacy aspects India ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು startup 20 ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ engagement group. This means that E20 countries they are trying to focus on startups as a particularly important thing. Adnalli there was a special task force on sustainability, and nam director Huda Jafar avaru, she was a co-chair on that sustainability group. So for the first time that Startup 20 engagement group has been created under G20, and we were one of the co-chairs, and this helps to show that now when we are trying to be part of these kind of spaces, we are also trying to influence that. Now startup anta consider madadaga, we can't just consider the large multinational corporations or just the Ubers and Amazons of the world. What about the Sitlingis of the world? What about the Swastis of the world? What about the organizations and FPOs and SHGs that are also startups in their own right? So ಆ ಥರ ನಾವು sustainability na push ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ agenda. I'd just like to request a few of our team members, perhaps Sijil, if you can just speak a little bit on the operations and maintenance structures that we are building up with SELCO India for the 25K. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಜಿಲ್ ಅಂತ, ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಸುರಭಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮದು ಲಾರ್ಜರ್ ಗೋಲು 25,000 ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3,000. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರು, ಬೇರೆ NGO ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400 ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೈ December 1 ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 650. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅರೌಂಡ್ 11 to 12 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸು ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ the large program installation ಇದೆ, but similarly as Surabhi mentioned, apart from India ನಾವು ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ everyone is looking from SELCO now that how after sales ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು HR ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ
with the support of SELCO India, I have to really appreciate and thanks to everyone. Now ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರು ONM ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರು ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರಮ್ August 16. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, CRM ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಅದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು HR ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಮೇಘಾಲಯಲ್ಲಿ ಒಂದು NGO ಮಾಡೆಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಬೋಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 49 ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಮುಝೋನಿ ಒಂದೊಬ್ಬರು NGO, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬೈ end of this program, around 5 to 6 ONM model we have to develop, we have to capture the learning and process which we can share it with others. So that's the ONM little updates. And also thanks to always SELCO India. Basically, whenever we have some difficulties or challenges, we always come to from Mohan sir to the branches. For node wiring, now we are discussing with the Praveen Vai sir, or setting up a learning center, or installation schedule. So that's the learnings from Karnataka. We always in other geographies, more difficult terrains like Mizoram. So always we keep it as the base is our Karnataka. So once again, thank you to everyone. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಆ್ಯಂಡ್ SELCO India has been a key partner in that process, but we've also worked very closely with organizations that are focusing on differently abled people. ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್. ವಿಕಲಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು SELCO ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2020ಯಲ್ಲಿ. ಸೊ 2020ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು NGOs ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಥ್ರೂ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ವಿಕಲಚೇತನರು ನಾನು ಸುಮಾರು 150 ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4,000 to 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು SELCO. ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾನು ಮಂಗಳವಾರ 9:30 ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಫೋನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗಿಂತ ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು SELCO ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು 500 ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷಿನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಡೀ SELCOದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಒಂದು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಕೈಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು 10 to 12 ಬ್ಲೌಸಸ್ ದಿನ 300 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು 6,000 to 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಿಂದ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರ 40% ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 5% ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 2 ವೀಲರ್ ಅವನೇ 200 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಅವನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ SELCOದವರು ದೇವರು ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಲುಪೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ವಿಮೆನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಾಪ್, ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅಬೌಟ್. Sorry, I'm trying to go through longer list. Good afternoon all. We have implemented around 70 plus livelihood solutions exclusively for the transgender community. And then the other communities like FSW and all, we have implemented around 100 plus solutions in the last years. The interesting fact is like we have implemented only 10 solutions in Tamil Nadu. That are the model sites. So after that, the remaining 60 plus sites we have done in Karnataka, which is the most important, because the branches like Bidar, Kalburgi, and then Chikballapur has taken forward and then implemented this many numbers. So the main agenda for why we want to work with the transgender communities also, it's mainly for the inclusivity. If you see like the basic human rights also, it's excluded for them. So they are struggling for that. Even the family members, if you take like our all the success, we will credit goes to the family members. But for that community, the family members are the first, the one who they given the all the hard problems to them. So even though, so they came forward and then they adopting the solutions and then they are became the successful entrepreneurs. So thank you all the members who are supported in implementing the solutions. I'd like to request Parmi to throw light a little bit on our Women in Sustainability and Girls in Sustainability program. Namaskara. Basically, when we look at a lot of solutions and implementations that we do, more often than not, what we have realized is that women, girls and women, they get left out in certain tasks or certain activities, and there are certain activities that they are meant to do over the years. So largely last year we had a press release where we are basically looking at empowering 25,000 young girls and looking at 10,000 women who can become future sustainability ambassadors largely. Now when we say future sustainability ambassadors, they can, it's not just looking at entrepreneurship, but how can you open up channels for young girls who are say 18 years today, who will be 25, 30 years tomorrow, who will be champions in the sector of sustainability, take this up, become advocates largely. So we are currently working on that, and it's in the design stage at present. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸನ್ನ ಮೇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ನ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I think the more broadly ನಾವು energy ಇಲ್ಲಿ we have Rizwan with us also, energy for agriculture and processing, especially a focus on millets as well as post harvest management. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್ to increase value capture on the ground. So decentralized cold storage ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಡಿಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ, ಕಲಹಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ business and business diversification, but we are also helping the farmers within that area to grow millets and to actually process that millet nearby. So ಅವ್ರಿಗೆ 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ
50% ಅವರೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 50% ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ it was already pointed out that this year has been the International Year of Millets. So ಕೆಲವು activities have happened with SELCO Foundation as well as in Odisha and in other states to work on looking at millet value chain and decentralized energy solutions within that, and also increasing the number of people in the agriculture sector who know about energy solutions for millets and millet processing. I think one other thing that we wanted to highlight that is upcoming is the solutions portal. So ಈ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಒಂದು 500 ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಶೋಕೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ NGO ಇರ್ಬೋದು, FPO ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಬಾ, Mohammed, if you can mention that. Hello everyone. So in upcoming days we are going to launch a website called Solution Portal, which is an initiative taken by SELCO Foundation. So we are currently mainly focusing on 4 value chains, that is agriculture, EAH, micro businesses and textile and craft. So currently we have 510 technologies, 200 vendors. So SELCO India have supported us to increase the number of vendors. So in Solutions Portal we are including the product specifications such as voltage, capacity, power, etc., and including the vendor details. So we are taking an solar indicative design from SELCO India and we are adding the indicative design. So in future also we need SELCO India help to increase the number of vendors and technologies. Thank you everyone. So before we ask everybody to introduce, I just want to remind everybody that SELCO Foundation's work is Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, and the states, Assam, Meghalaya, Mizoram and Manipur. The goal is ನಾವು 8 northeastern states ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, and the health does cover all of these states. Learnings in ಎಲ್ಲ now we looking how to replicate it with partners in Africa. So Ethiopia, Sierra Leone ಮತ್ತೆ Tanzania ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ SDG 7 ಹಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ working with partners to replicate a lot of what is happening here. In fact, ಕೆಲವು enterprises ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ from all of these 3 countries, and SELCO India is closely involved in doing a detailed enterprise level training on technical sales and different aspects. So adu end of this month it's happening across Bangalore and Manipal, and many of you are already involved in that. The idea is to be able to share that, yakandre ನಾವು incubation ನೋಡಿದಾಗ we were saying incubation not just in other regions in India, but also incubation of enterprises and partners in other countries. And health, though we have a target of 25,000 within India, but we also have a target of 10,000 primary health facilities in Africa. And adnalli, United Nation level organizations like the World Health Organization and the International Renewable Energy Agency, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and it shows that there is a shift in how policy level is thinking about our work as well and our approaches. We are also doing work on unlocking financing for livelihoods in many of these places, and ಕೆಲವು banks jate we are looking at partnerships in Ethiopia as well as in Tanzania for that. And I think a lot of the learning that comes from SELCO India and our partners is very key to being able to look at that replication and scale in other places. With this, I'll just ask our team members to quickly introduce themselves and indicate what they do in SELCO Foundation. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಅಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Hello everyone, my name is Anushika and I'm looking at the Futuristics program. I'm working as a research analyst for SELCO Foundation. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಪೂರ್ಣ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Hello everyone, I am Misbah from Solutions Portal team, and what Siddiq told, we are launching one website, web platform where all the technologies are listed. Thank you. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಬಿಲ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Namaskara, my name is Parmi and I also work closely with Nagesh sir in the Livelihood scaling team. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಂತ. ಸುರಭಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕೂಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಯಚೂರು ಇರಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಐ ಗೋ, ಐ ಫೈಂಡ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್, and then they are always there to help us to reach any end user, to reach any government line department officials, or to reach any bankers. So for that I would be very thankful on behalf of the foundation. Thank you. Hello everyone, my name is Mohammad Siddiq. I am on Solutions Portal website. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಡಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು FPO ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ, NRLM ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ್. ನಾನು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೀಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಣೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯಚೂರಿನ ಒಟ್ಟು 115 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ 46 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 191 ಹ್ಯಾಂಡ್ರೂಪಿನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. Myself Amog, I'm working with Energy for Health. Myself Arpan Banerjee, I joined as a program manager operations and maintenance in Selco Foundation. Thank you. I already ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿ ಅಂತ. ನಾನು 5 years ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ, ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರಭಿ. ನಾನು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗವ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Surbi madam, and presentation. Now we request to Ms. Savita and Akshata to present the team with a token of appreciation. Thank you, Subbi madam. Now we would like to invite our CEO Shimon sir on stage to share a few words with us.
ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 1 ಗಂಟೆ ಹಾಂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ, ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾಷಣ ಬೇಡ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ 15 minutes, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 minutes ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿಯಾ? ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರು, ಇದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಜೋಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿವೇ ಬಳಸದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಣದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, 28 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫಸ್ಟು? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮೋಹನ್ ಸರ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ಸಿ, ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, because problems, if you're not frustrated, if you're not satisfied, you will go for solutions always, because there are so many problems in the world, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. But so you'll never be satisfied. You should never be satisfied. Things to do, and satisfaction is also selfish. Nam satisfaction, if you're telling that are you satisfied, then I'm very selfish. Should the society be satisfied? That's what you should look for, right? It should not be individual satisfaction in many ways. No, but that's how, that's the philosophy of SELCO. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, you're all working on the ground. ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, see, there is a disconnect between ಮೊದಲಿದ್ದು ನೀವು ನಮ್ಮ 98 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆವಾಗ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವುದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಪೈರ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೌ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗ ಸೈಕಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ cycle, after that after you married in 10 years you get a car. Now it is from walking to motorbike to car, like complete shift in thought process. Second is change, badlavane andre patience has come. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಇನ್, ಮೊದಲು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ತೆಗೀತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್. ಕ್ವಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್? ಅಮ್ಮೋಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
So, which will take 2 days to do connection that trunk call, right? Ega, if I do WhatsApp, right? People get impatient. I know. I read it today. For example, there are ibru jana WhatsApp ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. I have read it. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಹರೀಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Right? He has seen it. He has seen it. He has seen it. I've been in other rooms. Because from my room, I can actually hear, I shouldn't say this secret, I can hear when the meeting happens outside. Right? And some people have talked, he has seen this, but he's not replying. So I purposely didn't reply for 2 days. Allah, instant gratification. So what I would learn from SELCO, what I learn from all of you is the patience of building business for 28 years. ಈಗ 28 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್? ನೀವು ಹೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮೋಹನ್ ಸರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಈಗೊಂದು 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂದರೆ nobody knows whether I am part of startup and I hear people 6 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪೇ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಎಂತ ಅದು? ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ? ರೈಟ್? So ಬದಲಾವಣೆ, I'm glad that it is 28 years. I also wanted to tell something else about SELCO, is that changes, and I'm very glad that SELCO has not changed philosophically. But SELCO has to change in terms of modernization. So how do we, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಂದ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಲ್ಕೋಲ್ ತರಬೇಕಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು. ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜನರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ಭಾವನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ರೀಸನ್? ಇಸ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಈ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಹಸಿವಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಕೀರ್ತಿಯ ಹಸಿವಿದೆಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಹೌದು. ಒಂದು ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ by telling two things. The easiest is I will tell so much English words and Kannada words. Ultimately, the other person has not understood, but I believe that other person thinks I am very educated. Right? It has become from our education system. One vakyadalli heluva, if we are able to send in one sentence, we will tell 20 sentences to prove my knowledge. Second part, which I see in both SELCO Foundation and SELCO India coming, except not the finance department. This is not related to finance, but others. No. Agudilla. Nahi ho sakta hai. Right? Because ega when I tell no, it is, then you will think, he must have studied it. That is why he is telling no. If I told yes,
ठीक है boss, yes, he's agreeing with me. No is more powerful because you think, but we are using no to not to take risk, but ultimately Mohan Hegde will take the decision. Right? That is the dangerous part. I say, where is that risk? Same thing in SELCO Foundation. Don't look at that confusion part. Like, ade, if you cannot in a certain 2 sentence email alli, if you cannot write, I will not read more than 2 sentences. Iga, yesterday we were telling that whatever you have to say, 2 sentences are more than enough. Anything else I'll come. Anything more than 2 sentences, whoever writes me an email, they know that I'm not it. Right? Number 2, yesterday I met the IKEA founder. Business plan, if it is more than 1 paragraph, it is useless. Business plan, if it's more than 1 paragraph, it is useless. It doesn't read. So are we making society more complicated by telling I am more educated? Is it education department? It's insecurity. One is insecurity. Andre nange yav tara ನೋಡ್ತಾ ಬೇರೆ insecurity. Second is, I am in front of the organization. Normally put the organization in front, you're putting yourself in front. How is Mohan Hegde going to rate? Toby or ಏನ್ ಹೇಳ್ಕಂತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ? I am more bothered about that, or whether this decision which I am not taking is going, SELCO is going to suffer for it. I don't care. I really don't care. I really care what you think about me. I think this is something that is, please stop ಮಾಡಿ. And none of you here, 800 jana SELCO India, ಮತ್ತೆ 200 people who are in foundation, in this family, the last thing is insecurity. Do not be insecure. Job is secured, everything. I will not judge you. But what I want you to take some risks, take some decisions. Be bold. You can take a decision. Mohan Hegde ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆದರಿ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that means you don't have guts. I don't care, Mohan Hegde ಬಂದ್ರೆ I will answer him. That should be the guts of decision making. ಹೆದರಿ ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೋಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, then you are insecure. You take a decision and you should be willing to tell Mohan Hegde, ಸರ್ ಈ ಡೆಸಿಷನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. If something goes wrong, we will discuss. But I am taking the risk on behalf of the organization, on behalf of the poor. If I make a mistake, we both learn. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಭೀರವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಹಾಗನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೊಸ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜನರ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಂದವೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸತೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಚಂದ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಈಗೋ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2 ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುವ ಈಗೋದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಆ ಈಗೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗೋದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ. ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಈಗೋ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗೋ ಅಂತ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಗೋದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಧೇಯರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಹಂಬಲ್. ಸಾತ್ವಿಕ ಈಗೋ ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗೋ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಇದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನ
ಡಿಸಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಾರದ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ. ಯಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವಿ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ we were telling Joby that he should be obligated that Karnataka has given Kasaragod. Joby ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ತಗೊಳ್ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ವಿ ಆಸ್ ಸಿಜಿಲ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್, ಸರ್ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಇವರ ಸೊ we have people who are very anti, what you call it, whether it was anti-Karnataka statement or anti-Kasaragod statement or not, but so Joby is not as simple as he looks. So, sir, ego, the question is, there are 2 or 3 egos I see in the organization. And philosophically, when some of you are new, so I'll mix in Hindi and English, both Kannada. Some of you are new. The whole concept of SELCO philosophically was that we are all human beings. SELCO should not have the concept of educational hierarchy. I don't care. Somebody grade fail, yeah, PhD ಮಾಡಿದ್ದು. Because if you look at the farmers, ಅವರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. PhDs will have no expertise on American farmer. Right? Educational bias ಇರಬಾರ್ದು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ bias, Muslim, Christian, Hindu, Dalit, or whatever caste system ನಾವು ಹೇಳಿ, ಕುಕ್ಕೀಸ್, ನಾಗಾಸ್, ಈಗ ಯಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That we said, we are not going to, we are consciously creating an organization, egos, religious egos ಆಗಲಿ, casteism ಆಗಲಿ, educational egos ಆಗಲಿ, age ego, another age ego, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, that is also creeping in. I am here in the organization from 28-30 years. Nim youngsters ಏನು ಗೊತ್ತು? That's also an ego of age. The youngster, we have to be open to the youngster to have those new ideas, not saying that ನಿಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು. Everybody has an idea. If you want to criticize, ನೀವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪರ್ಸನಲಿ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ 1, we have become very sensitive. We are professionally ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದರೆ, ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡಿಬೇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಒನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಬೇಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಡಿಬೇಟಿಂಗ್? ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ರೈಟ್? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ to some people because emails ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? That is also an ego. ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತಾರೆ, that means you are reflecting on yourself. So I'll tell you to, first is youngsters. There are 2 types of youngsters. One who assume that the seniors know everything, right? And not challenge, andre in a nice way challenge. There are some youngsters who I see, and especially SELCO-dalli, coming up with an educational ego, right? Are very hesitant because they have worked in ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ SELCO, ರೈಟ್? Unacceptable in SELCO, for example. ಆ ಈಗೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೊಸಬ್ರು? I didn't know the culture of SELCO. No, this is the culture of society. Culture of SELCO is different. Yes, it's a little more, but culture of society, adu. One is that ego. Third ego is we are refusing to listen to partners, right? I know from energy sector. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? And you, ಮೋಹನ್ ಸರ್, ನೀವೇ ಕೇಳಿದಾರ, 9 out of 10 times 90% partner is wrong. We never say we are 90%.
anything that has come in the last 3 years, anybody has said, we are wrong. You have not heard in the last. Both in the foundation and both in SELCO India, I have not heard the partner is wrong. That means our ego has become too much that we are the only one who can solve this problem. We are the only one who can actually provide this solution. This ego of experience, right? That humility, that simplicity has to, that I see in some people, educational ego. Please, this organization is not about educational ego. I see in some people religious. Once you say, he's that. No, boss, why? Why are you coming with that creating bias? All sides I see, and especially youngsters, because they are reading too much of Facebook and Twitter and make opinions from that rather than making their own opinions from going to third thing, ego of that field is below. That was not there. That was not there 5-7 years ago. I see that I want to move out of the head office. Both at SELCO India and SELCO Foundation, we are not. See, the question is, that's why if tomorrow, naale, obru technician ಅವರು, if technician ಅವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, if I was a technician from SELCO, and if I meet head office of SELCO India and SELCO Foundation, and if they advise me anything, ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರ್ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಸರ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಗೋ ಶುಡ್, ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈ, ಸರ್ 2 light ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಲ್ ಅ 2 light ಟು ಅ ಸ್ಲಮ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್? ಎಸ್, I should take that challenge. Can you lift a battery? Yes, I can lift a battery. And OA should come. ನೀ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? OA ಕೆಲಸ. Do you? Unfortunately, our OAs don't tell their problems. Tell me, out of one day, there are 15 complaints of a customer, first baigalu in the organization. Who is taking it? Technicians and OAs. Right? ಬೈತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ, but they have to keep calm, no? To keep calm. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಬ್ಬರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಆನ್ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲೇ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಹಾಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. That's why I'm learning what I'm saying. I want everybody to be a technician for a month, office assistant for a month, area manager for a month, installer for a month, and customer calls in Raichur. ಸರ್, ರಾಯಚೂರು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 months ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲ್ಸಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ICU ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ICU ಟು ಬಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minutes. ನೋಡು ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. That ego, of field ego, that should not come into the organization. Thank you. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಟಾಪಟ್ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಟ್ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಲೆಟರನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸರ್? 91. ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್? 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅರವಿಂದ್ ರಾಯ್, that is what I wanted to tell. Arvind Rai, I met Arvind Rai on September 17th, 1993. It'll complete 2 years. Arvind Rai, if people don't know, the first person who installed, I don't know the name, the second most important person I met
was this lady who said to me, sewing machine, many years ago. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಯ್ತದು, sewing machine had gone. And ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ವಿದಿನ್ 24 hours ವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೋಗಿ ವಿದಿನ್ 24 hours ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಾ, ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ 24 hours ಮಾಡಿ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಇವತ್ತು ನೀವು 24 hours ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಂದು ಇವತ್ತಿದು ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಡೇ. Right, who actually, you then think what it is, right? I mean, is that nam service model is different, wrong. Livelihoods has to be thought. And the third important, it's not a people, and people don't realize. My most interesting part, third people, is when you on the field, when you're doing an operational meeting. These are my 3 teachers, right? One was Arvind Rai, who taught key boss what is there. This lady who taught what is service actually mean, and my ground. I mean, always I say the ground people are my teachers, so they don't realize, they don't think I'm taking too much. Ego, for example, simple thing today, we go to a PHC, right? The concept of the wiring and the connection of the wiring to the ASHA worker, no documentation is written about in both the organization. Both the organization, it's not written. And unfortunately, SELCO India, what it does is, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ರೈಟ್, ಬಟ್ ದ ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೈರಿಂಗ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ವೋಕಲ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ 2030 ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಆಲ್ SDG ಗೋಲ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಯಾವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ? ಯಾವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು, ವಿಚ್ ಮಿಷನ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್, ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. I have a question. Hey, wait. ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅರೆ ಬಾರೆ ನೀವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಂಚ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ. ನೋಡಿ ಮಾರ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ವರ್ಷ 24 ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರವರ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕು. 2 ದಾರಿಗಳು ಗುರಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುವ ಗುರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂತರದ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಸನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಅದರ ಟೋನಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪು ಆಗಬೇಕು. ದ ಲೈಸನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಕೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. That's the connection between the two organizations. Right. I am also asking, what are the 2 things in SELCO India change, and what are the 2 things in SELCO Foundation that has to change? SELCO India without the connection, ಅಂದ್ರೆ just SELCO ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ 28 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದಿದ್ದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಯನೀರ್.
ಈ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವವರು ನಾವು ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಗದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎರಡೂ ಎರಡೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು. ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡುವವರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಗಾಸಿಪ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನು, ಅವ್ರು ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು. Survi, I want you to translate that English and put it in WhatsApp. The Mohan's views on Selco Foundation, it has to go into the third thing. The final question to you. Sir, there is a criticism of now Selco India, that Selco India is a Karnataka-based organization, right? While there is nothing wrong in that. Why should I take it, right? What is wrong? Okay, you create a Andhra-based organization. That is my answer, right? But the values and models, processes, yalla is world. I mean, open to the world. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು? ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈ ಭಾವನೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತೇವೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋಲು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಹಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮಾಡೆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯೇ ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುವ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ ಭಾಷೆ. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಡತನವೇ ಬೇಸ್. ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಧ್ಯೇಯ ಆಗಬೇಕು. ದ ಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನಾವು ಈಗ 20 ವರ್ಷದ ಮಿಷನ್ ಈಗ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂದೇ 5 ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ 5 people, right? Nothing related to Selco. You have to advise them. Advice. One sentence. Okay? Joby.
ಈಗ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗನಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುರವಿ ಸರಿ, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಓಹೋ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಒಬ್ಬ ಅನುಭವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ವಾಯ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. ಹನೀಫ್ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು We welcome Shri Prasarana sir to share insight on SELCO's expansion plans in different regions. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ನೋ ಅದರದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಕೋದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನಾಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸೆಲ್ಕೋಸ್ ಮಿಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಕೋಸ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ 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 ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ವುಮನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೋಲರ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು 6 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮದು 60 ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 13 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ. ಬಿಹಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು 150 ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇದದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ನಮಗೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೀರಾ ಬಡವರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ನಮಗೆ ಕನಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು 800 ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ NGOಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಡವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ
ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಥಾಯ್ ಟ್ರಸ್ಟು ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಸೊ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 30 ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಿಯೋಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಟೋಡೆಸ್ಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು PHCಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜಮೋಯಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು CLP ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು 54 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಅವಳು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು, ಡೈರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 4 ಕೌಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನಬಾರ್ಡ್ನವರು ನಮಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವಳು ಇದ್ದದ್ದು 9 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು 13 ಹಸುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕೆಂತ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 60 to 100 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಪವರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2000 ಬಹುಶಃ ಟೈಮ್ನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅಲಾಟ್ ಆದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 2000 ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವುಮನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ 3 ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ 100 ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಂಟು 300 ವುಮನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGO ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ನಾವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಮುಂದೆ CSTಯಿಂದ ಸುರೇಖಾ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿವೇದಿತಾ ಭಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಚಾಲೆಂಜಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 188 ಕೋಟಿ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು 500 ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವಾಬಂಧುವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 500 ತನಕ ನಾವು ಸೇವಾಬಂಧುವನ್ನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 2000ಕ್ಕಿಂತಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾಬಂಧು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗೆ ಒಂದು ಅಬೌವ್ 1 lakh ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗಿರುವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಿರುವಾಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ 10 ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ 200 ಅಬೌವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ವೆಂಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಂಡ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾಬಂಧುವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ ಆಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 2000 ನಂತರ ಒಂದು 1100 ಅಬೌವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 2000 ಅಬೌವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Sureka madam. We call upon Ms. Nivedita madam to share highlights on women empowerment in SELCO. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸನ್ನಿಹಿತ. ಹರೇ ರಾಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ 40,000+ ವುಮೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವುಮೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ
ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರೋಟಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 300 ವುಮೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 3000 ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಶಿಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಾವೀಗ ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೀವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ವುಮೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುರುಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅದು ಈಗ ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Nivedita Madam. We call upon Ms. Sarita Madam to share insight on plans regarding institutional relationship. Namaskar. I'm Sanita Bhattacharya, representing the Institutional Relationship Department. And am I audible? Yeah. I'll not take much time on the current scenario because already Manjunath sir and Parth sir already described this whole thing. And just two things I want to here highlight. What is the current scenario? What is the future plan? And how we can move forward? What are the action plans? Time-bound action plan. Next slide, please. Yeah. So as we all know that we are highlighting this whole thing, NGO, FI collaboration, healthcare, CSR, education, everything we are doing. The most interesting part about the institutional relationship is not only one department, but it is collaborating with all other department and building the relationship, and that should be the focus in future also, to building the relationship and adding value. So when I was discussing with GM sir and Guru Prakash sir, Shudipta sir as well. So I couldn't find out any particular NGO where I can put it, because there is multiple work is going on about the NGOs. FY, I must thanks to Somya madam, just to say that SKDRDP, KVGB, Karnataka Bank, these all other things are going on, and certain things I am also now a part of that. Healthcare, these are the I thought to highlight. CSR project, there are multiple things amongst are shared, but these are the few I want to highlight, that SDFC, Argo, LIC, HFL, Habitat for Humanity, and this is also reflected in Prasarana sir presentation. So these all are the activities happening. Education, Ishala, there are multiple 55 around already completed this year. So these are the current scenario. So what is the future plan? So when we are talking about the future plan, every department, everyone having that
every department, everything have that details. All the departments segregated that details with them. So the first thought came to customer segmentation and make a database where we can take out any data for our data-driven decision making, or which can help you to find out the customer behavioral analysis. So that is the two most important thing we are need to focus on. So for that, what we are planning to do, we will divide it into two parts. One is existing customer, the other one is potential customer. In existing customer, what all are the active customer we are having, and there we can promote the upselling. Also the inactive, where we can start approaching them again and again. Maybe knocking the door again and again, one door definitely will open. Then next is coming the potential customer. Already planned, but we have not yet started, but it is in the radar. And from the other sources, that what I mean to say in other sources is nothing in our radar. One connect with us and come up, approach us for the solution. So that will come under other sources. Next come, when I am talking about the others department and other things, so everything will come under that. Starting with NGOs, financial institute. So NGO, what is our main focus? Profiling on the NGOs and area specific. Definitely there are, when we are listening to every conversation, so my observation is different area have different requirement. Whereas the Tamil Nadu requirement will be not the same as the Andhra requirement. So the area specific approach that can help you to narrow down the customer requirement and address that problem. Financial institute, definitely categorization of financial institute and also the collaboration part. There are government as well as other. When we are talking about the other, there it includes the CSR projects. Definitely, it includes a product-based women empowerment, religious institute, and all other institute as well. So the trust or anything will come as a single entity, will come forward under this. What will be the planning for this all entity? So the first is profiling. When I'm saying that profiling means to understand the customer or understand this entity thoroughly. Three-way. They will share the customer, and one, they will share the customer and platform both. So that can also be focused. The other is area specific approach. Already I said, requirement based on the customer, requirement based on the customer need, and we will address that problem. Collaboration with the different financial institute and NGOs and policy changes. When we are talking about the policy changes, it means that we want to include the solar and energy in upfront. That can, if we include that into the policy, that will help us to move forward in a further way. So that is all about the financial relationship. I have one more slide and I will take just one more minute. That support required from everyone and every department. Without that, institutional relationship cannot work. So for when I say the customer segmentation, I need the support from CSD team, ERP department, and all the branches to build the customer database, which can help you in us in future. And validation. Without DGM sir's help and area manager sir's help, we cannot validate that, because what is the data they know in and out about the customer. So that help we require. And definitely when we are talking about institutional relationship, it's all about the collaboration with the other departments. Definitely we need the collaboration with all the departments and all the field staff. So that's all about the institutional relationship. Thank you so much. Thank you, Sanita madam. Now we call upon Ms. Nalini madam to share SELCO's plans and training initiatives. First of all, I would like to offer my humble namaste to one and all, and also my humble gratitude for giving me an opportunity to work in SELCO. And also many thanks for giving me an opportunity to be here on this occasion. I have recently joined SELCO for the training department. In training, we are like first is induction training. We are providing 12 induction training
for the new joiners. It is not the classroom trainings. It will be like in full details of the organization, which contains the value and vision and mission and vision of the organization will be taught to the new joiners, and also will be making them to get exposure to the field so that they will realize the value of the organization. Next comes in-house training. As we know, there are many employees who are working in SELCO since many years, and their knowledges cannot be compared to anything. So in in-house training, we are taking the help of these employees who are highly knowledged, and that will be transferred to the other teams. Their training will make these employees to understand and execute the work in a better way. And next comes, we are outsourcing. Outsourcing in the sense, the external trainee will come us to mold. What is the benefit of the external training in the sense? He will come and help us to become the best version of us. In the organization, we need to know many things other than the work where we work. So all these qualities will be taught or guided by the external trainers. They will be having the connection with our SELCO, so they knows the vision and mission of the SELCO. So through that, this training will be done. Also, this training department will reach out the institution for other training. That's all for now. I would like to conclude this saying that let us all become the strong pillars of the organization. Thank you. Thank you, Nalini Madam. Now we welcome Shri Sudipta Ghosh sir to present on SELCO's work and plans in consultancy and outreach. By the time Naveen has come and told me I have only 30 seconds or something like that. So thank you everyone. So this consultancy team and outreach is the subject now. So basically whatever you are seeing here is a reflection of the amount of knowledge we have on this side of the room. Vinayak was saying something like we are growing from a caterpillar to a butterfly. So consultancy in a way is a butterfly effect, like whatever we have sown some time back. That knowledge, how the challenge to all of us is how do you take this vast knowledge outside this room, right? So that's the idea, the general idea of the team. It's a new department. We started around COVID time. There was the first project, like in a focused way. The first project was during COVID. We trained 25,000 women SHG group members on protocol on COVID. We also did around 36 health centers in North Karnataka specifically during that time, and that kind of set the path into what we wanted to move, and since then we have started. Just briefly, I'll lead only this from the slide. Our mission is to provide expert advisory support rooted in practical field experience, which is very important, to advance decentralized clean energy solutions in India and the global south. Guided by an ecosystem approach, we amplify the voices of underserved communities, influencing decision making at the highest level for a sustainable energy future. So what we want to achieve in a nutshell is, in any room in India, if policy making is happening, some of us should be in that room. Without any of us, no policy in India, in health and energy nexus, in health and education, no policy should be done. We are not there. That's the kind of important work we have for the last 2 years, and that's what we'll try to do. So another thing, like a lot of words have come, a lot of ideas were coming in, like how do you scale up outside Karnataka? Like one of the challenge for us, Prasarana was explaining that. But one of the ways of scaling up and replication will be replicating the concept. We don't have to go everywhere and install systems by ourselves. Can you make it happen through a lot of partners, organizations, other civil society organizations? Can we do it all together? And can we be that element in the equation where we bring in the knowledge and share this experience with that team? So that's the idea of consultancy team. We don't want to be, and another thing is consultancy is an abused word in a way, right? Like everybody does consultancy. Entire world is running on few consultants, like the big 4 and big 5 and big 10 and so on.
We have been doing, like we have currently in between some of the projects, we have won all the projects through very professionally run mechanism, and we have won with challenges from all the big four. Like the last tender we won was E&I and SELCO were the only two people in the room, and we got the project. So there we bring in certain things, and people who know us right now also, we should thank all the people like who have made ourselves visible to a lot of people. So right now, in a way, people who knows us, they are calling us, right? So the challenge now is people who don't know us, how do they call us, right? So that's the next step for consultancy and outreach in a way. One of the things about modernization is where we have grandly failed is we have not communicated the kind of work to the extent which was required. We have utterly failed in that, and the next immediate future couple of years, we must and we will change the communication mechanism, starting from the website, the brochures. We have tried our bit on the brochures in the last couple of months, and there are some modern brochures also, but we have to go much beyond that. And I really want to very humbly say that we would like to learn from SELCO Foundation. Your communication is much better than us, and the team, the consultancy team is here, the outreach team we are forming, and we must work together and learn from your experience in communication, which is great. Just a bit, I was in Ethiopia a couple of weeks back. Anita is also here. The country has less than 20% electrification. More further you go from the capital, the rate comes down to 10%, right? Even if the customer pays, the country doesn't have foreign exchange to even buy and supply the system. Okay. We talk about the poultry value chain and the chicken sheds here. There, the shed is even if the shed is there, all the equipment is there. There is no what is that called? The 1 day old the chickens. The supply of that is limited to, you can do only three times in a year. The potential for the shed is 7 times a year. So the challenges are so much stronger and so much serious there, and this knowledge will be extremely useful for them. And we take many things, like Hari sir was saying, many things for granted that we do it daily, right? What is the great about thing? But there are a lot of people who can benefit out of this knowledge. And I was really inspired. I told Prashant and Anita and all that you people are doing a great job. They thought I am joking, but it's not. Like really, it's like the kind of work the team has done. I'm specifically talking about Ethiopia because I was there. But so there are things which we have to learn from other people, and we bring in a lot into the room, and we will definitely try to improve ourselves. So thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್, ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಬೆಳಗಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
it is really easy to make 1 crore a year. You see, when I was in a job, I used to think that 1 crore is such a big amount. ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹಮಾದೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹಮಾದೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಶಾದೋದರಿ ಶಂಗರಿ ಶಾದೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರಿ ತಾಯೇ ಗೌರಿ ಧಾಧ ನಿಧಧ 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 ನಿಪಮ ಧಾಧ ಗಮ ಪಮ ಪಧ ದ ನಿಧ ಮಧ ಮದನಿ ಮನಿ ಧ ಮಗರಿ ಸರಿ ಧ ಪಧ ನಿ ಧ ಸಾಧ ರಿ ಧ ಮಗರಿ ಸರಿ ಧ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಧ ಧ ಮ ಧ ಧ ನಿ ಧ ಧ ನಿ ಧ ಧ ನಿ ಧ ಧ ನಿ ಪ ಮ ಧ ಧ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ಧ ಧ ಧ ನಿ ಧ ಮ ಧ ಧ ರಿ ಸ ನಿ ಧ ನಿ ಧ ಧ ಮ ಧ ನಿ ಮ ನಿ ಧ ಧ ಸ ಧ ಮ ಧ ನಿ ಧ ಧ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಧ ಧ ಪ ಧ ಧ ನಿ ಧ ಧ ಸ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು 2013ರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 3800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂಬ ತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರಿವಿನ ಆಂದೋಲನ ಅವಲೋಕನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 160 ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೊದೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆದುಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪಾಠವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಾಜರಾತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಸಹ 5 ವರ್ಷ ತನಕ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಒದಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಿ IAS ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ H. ಹರಿಶಂದೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಲ್ಕೋ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚತುರ್ ಮೆಂಡಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಂಧ್ಯ NM ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಉಷಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರಿವಿನ ಆಂದೋಲನ ಅವಲೋಕನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಒ ಆಗಿರುವ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನನೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, IAS ಅಧಿಕಾರಿಯು, ದಕ್ಷ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಹಿರಿಯರು ಚತುರ್ ಮೆಂಡಾ ಅವರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಾನೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿನ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಭೂಷಿತರಾದವರು, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಡತನವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಧನದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕನಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ತರಬೇತಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲವೂ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 170ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಏನು, ಅಗತ್ಯ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಅಂಶ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತಾಗಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನವರು. ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಮೆಂಡಾ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಚತುರ್ ಮೆಂಡಾ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿನೋದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ 50% ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಪ್ತವಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನವರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ ಅಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. 2 ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಒಂದು, ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ, ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ, ಈ 2 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆದರ್ಶರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಮಾನ್ಯ CEO ಸರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿದವರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ರಾಮ್. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
slide the lid of the jar a little and put a few chocolate pieces using a pair of tongs. Immediately, use the jar still for about 5 minutes. Open the lid and fill the gas jar. Record your observations. You must observe that hydrogen sulfide gas ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ನೀವೊಂದು ವಿ ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚಾಲುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಣ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಣ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೂಡೇ ಅದರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಏನು ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಏನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೂಡೇ ನಾವು ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡಿನವನೇ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕರೆಂಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಮಲೆನಾಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈರು ಹಾಜರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ತಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು, ಪಾಠ ಕೇಳೋಣ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು TLMಗಳನ್ನು ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು
ಈ ಪಾಠಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ NGOಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BO ಆಗಿರುವಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ DGM ಸರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ DMF ಆಗಿರುವಂತಹ ರುಕ್ಸಾನ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DMF ಸುಮಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DMF ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SKDRP ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇವರಿಂದ ಅನಿಸಿಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಮಲೆನಾಡ್ಲಿ. ಏನು ಆಜಾದ್ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ರು ಮಲ್ಲಂದೂರ್ ಸರ್ರು ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಂಧ್ಯ NM ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವರು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 45 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವಿವಿಧ CSR ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಸೆಲ್ಕೋ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡೇನೂ ಹೌದು, ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಅಂಡೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅವರೇ,
ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರಾ? ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು NGOಗಳು, ಈ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳೀಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಬರೀ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು NGOs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬಜೆಟ್ ವಾಸ್ 1200 crores ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹ ದ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 20 to 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಏನು ದಲಿತವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಅದರ
ಬಡವರಿರ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜನಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಚೆ ಇಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು NGOಗಳು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲೇ ಬರೀ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ NGOಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ನೆನೆಸಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತಾವು ಏನು ಓದ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೆಲಸ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನು ಅನ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ 224 ಹಾಸ್ಟ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. 224 ಹಾಸ್ಟ್ಲುಗಳಿಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 105 ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಓದುವ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ DC ಮೇಡಮು, SP ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ 1 hour 2 hour ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹರೀಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುದಾನಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು NGOಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ SELCO ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ office bearers of Menda Foundation. It's a privilege to have you here in our district, and we definitely look forward to collaborate and do things that will uplift some of the impediments like poverty and backwardness. At the same time, it will improve the overall good of the society. So ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ CSR ಪುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So we definitely look forward to collaborate and do good for the society. So thank you so much. Thank you. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಕರ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಉಷಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'm Usha Rani, AVP Academics of Next Education, coming from Hyderabad HO office. Okay, first of all, let me convey my gratitude and warm wishes to everyone here of the SELCO company and the team as well as the employees on your annual day celebrations. Right?
Now coming to the next education, the implementation of the way you have seen it here. So here you can see there are the three people involved: students, teachers, and the mentors. So first let us come to the students. So here we have the students here. Okay, so one suggestion I want to give to them is education is not about getting ranks, distinction, or first class. It is about getting the knowledge, right? So I'll give you a small example of mine, a small story, because you will be more interested in it. Me and my friend, she's Shamila. So both of us been studying from schooling, then +2, then graduation, post-graduation, B.Ed. Okay. So I used to study and I used to get score 90%. She also used to study, but only before the exams. And how she used to pass is just she used to ask me what all questions would come. So I used to refer the past 5 years ka paper, tell her, point out this. She used to get 80%. So after marriage, we have diverted our ways. So we haven't met. But again, somewhere in last year we met. So in a session we met, something like this. So I was asking her, how are you? So then she was telling like, I'm not that good enough. So she asked me, what are you doing? So I said about my education and everything, the company that I'm into. So she was happy. So when I asked her what happened, she was telling, I'm doing a freelancing job. I said, why? She was telling, see, I have the education, but I don't have the knowledge. That is where the companies are kicked out of the companies. Like when I went into any of the company, they found out, the subordinates, the management, they found out that I don't have worthy knowledge. That is where I lost my job. I went to the second job, there also same story continued. Third job, same story. So the moral of the story here for you students is knowledge. Okay, so here education is not about getting the percentage or the distinction or the first class. It is about getting the knowledge which no one can steal. Wealth, money people can steal, but knowledge is forever. That is where makes you competent and stay in the 21st century in terms of life, career, and work opportunities. Okay, take it serious, don't take shortcuts. That's my sincere advice to all the students here. Now coming to the teachers. So here teachers, I know it's a great profession because including myself, I worked in the teaching field for 5 years. So I know what are the challenges that we face as a teacher because we know we have so much of knowledge in our brain, right? So when it comes to the subject, it's more of abstract information. So it doesn't go to the learner, though we explain in all the means, right? So there is a vacuum or a void is created. So that is where the gap is there between the teacher and the student. Though you explain it using a blackboard or an whatever textbook, it doesn't go. But when you show a student a movie, will he come back and ask you, ma'am, this is not clear, climax is not here clear, or the fighting is not clear? No. Why? It is crystal clear. Right? The same way, the same philosophy we have used when we build the content in terms of making completely digitalized. Whatever content that you see in the textbook is what we have digitalized, so we call it as a tailor-made content. Okay, so whatever you're seeing in your physical textbook is what you can see a digital format of that. Again, it runs like a story. Okay, so it remembers the retaining capacity or the memory retention of whatever they're seeing will be for lifetime. Or longer time, I can say, right? So that is what the teachers, so I know you are using it to the max because our end user is a student. So see that whatever our objective or goal in terms of reaching the content to the end user, so they can do miracles when they're in the 21st competitive world, right? Now coming to the last one, but not the least, mentors here. Okay, so here we are really blessed to have them in this state. Okay, but because they're not only doing here as well as they're like moving to the other states even. So here doing a social responsibility and being a role model to everyone and again giving the education freely to all you people and make it to the next level. So let us give a big round of applause to the mentors here who are really giving their best, right, in educating the society. Right? So here one more thing, the last line I want to say, here technology cannot replace teachers. Please teachers keep it in mind. It's only making you tech savvy and again transforming the education from a physical classroom into a field classroom. That is our motto. Okay, all the best guys. Thank you. Thank you, madam.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಂದ್ಯಾ NM, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ನಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಂಡಾ ಮತ್ತು ಏನು ಸೆಲ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ್ದು ಸಮಾರಂಭ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಕಲ್ಲು, ಕ್ರಷರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಖನಿಜವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು 2021-22 21-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಮಿಲೆನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಝಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾಸು ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಮೆಥಡನ್ನು ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆದು, ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದೂರವಾಣಿ ಏನು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಯೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸ್ಲೇಟು, ಬಳಪ, ಬೋರ್ಡು, ಚಾಕ್ ಪೀಸು, ಇದೆಲ್ಲದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ, ನಾನು ಕೂಡ 1.5 ವರ್ಷ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೀಚರ್ಸು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನೋ ಹೊಸ್ತು ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ತಲೆನೋವು, ನಾವು ಆರಾಮಾಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವೇ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಫ್
ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬೇಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸೆಲ್ಕೋ ಮತ್ತು ವೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ಉಳಿದಂಥ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥ ವಿಂಧ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you. I'll cut the formalities. I know you have to go in 3 minutes. So we will leave you at this 3:42. So I'll speak exactly for 3 minutes. Thank you. नमस्कार एल्रिಗೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದ. ಸೊ फर्स्ट मेंढा सर आपको बहुत धन्यवाद, आपके भाई साहब अर्जुन मेंढा को, बिकॉज वी मेट many years ago 2011 एक IIT alumni meet में अर्जुन मेंढा साहब आके बोले कि ऐसा करना चाहिए, and that's been our long 10-year journey with the elder brother, and sir has taken over then, and we've done, as we said, more than 3,500 plus multiplied the children who have graduated from this the effect that has happened in Karyagaara. Secondly, see the thing is that when we said you are the first to ask what's age, and primarily because we get colleagues younger than, so that they will see till you retire. So we have colleagues there who will follow you till you retire. So that's been the long tradition and relationship that we have had with the Karyagaara, and has led to many of the development that SELCO has been able to do per se. And here what we want to do, yes, smart classes we have done, but our most critical point in Andre, we have to create smart citizens. That's more critical. Smart classes is a tool. Solution, citizens who will provide solution. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ನಾಲೆಜ್, but I'll always complain to the government rather than namde solution. I think let us use a dynamic officer like Dr. Saab and create Chikmagalur as a center that we have created smart citizens. Smart class is one, but how do we stack where today what has happened, the barrier India is not an innovative country because now hands on Allah. We are theoretical. We are theoretical in our knowledge. We have to develop cars, we have to innovate electric cars, innovations in water purifications, innovations in silk weaving machines, innovations in the next type of phones itself. We need to be our innovation is goskara. We have to let the kids break it. We don't allow failures in our country. Idan mutbeda, touch madbeda, tundagatte, mutbada, madbeda. Our mutli tundagli, so that they will know what is inside. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು 96 out of 100 ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಂತ. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲರದಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ where ನಮ್ಮ smart classes along with smart will lead to smart citizens for the country. So I request my colleagues both from SELCO Foundation and SELCO India to come up with that, can we create 1,000 innovators in the next 1 year, 1,000 young innovators from Chitradurga district, Chikmagalur district. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 3,000 ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ at least 1,000 young innovators from schools, ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ scientific experiments ಮಾಡಿ, let us create smart solution citizens of Bharat, India, so that we can go forward. Thank you very much for coming, everybody. It's been a pleasure, and hopefully with yours we will create this 1,000 innovators. That will be the challenge. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಹಾಗೂ CEO ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ IAS ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚತುರ್ಮೆಂಡ ಸರ್, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ವಿಂದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉಷಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಆಗಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿನೋದ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ DMFನ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಮಾ ಮೇಡಮು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಕರಿಗೂ, ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೂ, DGMಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ, ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಮಾದೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಮಾದೆ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಶಾದೋದರಿ ಶಂಗರಿ ಶಾದೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರಿ ತಾಯೇ ಗೌರಿ ಧಾಧ ನಿಧಧ 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 ನಿಪಮ ಧಾಧ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಅವರು ಆ ಹೆಸರು ಓದಿದವರು ಆ ಶಾಲೆಯವರು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಧಾ ಡಿಎಂ ಜಿಎಫ್ಎಸ್ ಆದಿಶಕ್ತಿನಗರ. ಡಿ ರಾಜು ಜಿಪಿಎಸ್ ಕರುವಂಗಿ. ಜಗದೀಶ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ. ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕುಡ್ಲೂರು. ಸಿದ್ಧಮೂರ್ತಿ ಜಿಎಸ್ಎಸ್
ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ GPS ಎಲ್ಬಲ್ಸ. ಶಾಲಿನಿ GPS ಮಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ. ರಾಹುಲ್ GPS ಉದೇವ. ಸುಂದರೇಶ್ GPS ಮಲ್ಲಂದೂರು. ಶೈಲಾ BM GPS ಡಿ ಕರಣಹಳ್ಳಿ. ರಂಗಪ್ಪ ಹುಲಿಕೆರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಗಟಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ NT ಬೆಳವಾಡಿ. ಮರವಂಜಿ. ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಮರವಂಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ M ಕ್ಯಾಂಪ್. ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೇತ್ರಾವತಿ ವತ್ಸಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಷತಾ ತೊಗರಿಹನ್ಕಲ್. ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ. ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿ. ರಮೇಶ್ BV ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿ. ಸುಮನ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ. ಹೇಮಲತಾ KB ಹಾಲ್. ತಾರಾಮಣಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ
ಆನಂದ ಮುಕ್ತಿಹಳ್ಳಿ. ಸುನೀತಾ ಆಲ್ದೂರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗುಂಡಿ. ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ. ವೀಣಾ ಬೀರೂರು. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವನೂರು. ಶೋಭಾ ಶಕರಾಯಪಟ್ನ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಧೃತಿಕಾ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ಉದಯ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ತ್ರಿಶಾನ ಮಳ್ಳೆ. ಧನುಷ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ಕೀರ್ತನ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯರಾಮ್ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ಶರಣ್ಯ ತೊಗರಿನ ಹಂಕಲ್. ನವಮಿ ಮಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ. ಶುಭ ಹಿರೇಮಗಳೂರು. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಗಳೂರು. ಸಹನಾ ಹಿರೇಮಗಳೂರು. ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಗಳೂರು.
ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ವಿನೋದ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ದಾವಣಿ ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಚಿಘಟ್ಟ ಶಾಲೆಯವರು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿನೋದ್ರವರು ಮತ್ತು ಚತುರ್ ಮೆಂಡಾ ಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸೊಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಟನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದೆ. ಮಾದೇ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ ಗುಹ ಮಾದೇ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ ಗುಹ ಮಾದೇ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಶಾದೋದರಿ ಶಂಗರಿ